نہیں ہے. ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے. ایک میں نے نکالا تھا، یہ میرا اپنا خود کا ذاتی ہے، کہ دنیا کے اندر جو ہے نا جو لوگوں کا آئی کیو لیول ہے اور عقل مندی کا لیول ہے وہ کم زیادہ ہے. تو میرا ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے نا ایوریج جس کو بولتے ہیں بلو ایوریج ہے. آج کل کے آئی کیو کا جو نکالنے کا طریقہ ہے، آئی کیو جو نکالتے انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہے، وہ اس کا طریقے کے اندر جو لوگوں کو ایوریج پکڑا جاتا ہے، اصل میں وہ ایوریج آج کے حساب سے نکلتے مگر وہ بلو ایوریج ہی رہتے. تو میرا ایسا ہے بولنا ہے کہ دنیا کے ایسا میرا خود کا ذاتی ہے، اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے. تو میرا ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ دنیا میں 90% لوگ جو ہے بلو ایوریج رہتے آئی کیو کے اندر، آئی کیو کے حساب سے بلو ایوریج رہتے، زیادہ عقل مند نہیں رہتے، اور بس اپنا کام چلاؤ جانوروں کی طرح، بس بولنے چالنے والے، بات چیت کرنے، کھانے پینے، تعلقات کرنے والے جانور ہیں، بس ان کا آئی کیو لیول کم ہے. یہ میرا ماننا ہے. 90% لوگ. اور جب رہے 10%، وہ 10% میں سے 2% یا 3% زیادہ آئی کیو کے لوگ رہتے، عقل مند ترین لوگ رہتے، جینیس رہتے 2% یا 3%. اور ابھی 7% جو رہتے وہ ابو ایوریج رہتے، تھوڑے عقل مند رہتے، ابو ایوریج بولیں گے. بس ایسا ہے میرا بولنا کہ 2 یا 3% جو ہے جینیس اور عقل مند رہتے، 7% جو ہے وہ عقل مند لوگ رہتے، بہت عقل مند رہتے، اور باقی کی جو 90% ہے وہ بلے ایوریج رہتے. ایسا میرا مشاہدہ ہے. تو ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے. دنیا کے اندر ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے اپنے اطراف کے حالات، اپنے جو بھی کنڈیشن ہے اس کو پہچانتا ہے، اور اسی لیول پہ کام کرتا ہے. وہ جو اس کا آئی کیو لیول ہے اسی لیول پہ کام کرتا ہے. زیادہ ہائی آئی کیو کی، زیادہ ہائی لیول کی اگر بات کریں گے اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو پھر لو لیول کی بات کرنا پڑتی، لو لیول کے کام کرتا ہے وہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہے اسلام کو ملا کے، اسلام اور باقی جتنے بھی مذاہب ہے اس کے اندر جو لو لیول آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو لو لیول کی چیزیں پسند ہے، لو لیول کے کام کرتے دین کے اندر. اور ہائی لیول کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کرتے بھی نہیں. ان کے مذاہب میں، سب میں، پورے مذاہب اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو جن کے آئی کیو لو ہے وہ لو لیول کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے، زیادہ زور دیتے اور اسی کو اچھا سمجھتے، وہی کرتے رہتے، اور زیادہ ہائی آئی کیو کے کام نہیں کرتے. تو ایسے ہے. تو اسلام کا کم آئی کیو کا انسان اپنے اطراف کی باتوں میں اور حالات کو اپنے لیول سے نیچے اتار کر ہی سمجھتا ہے اور اپناتا ہے. اور جو ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے. ایک کم آئی کیو کا انسان ہائی لیول کی باتیں نہیں سمجھ سکتا. کم آئی کیو کا انسان اپنے اطراف کی باتوں اور حالات کو اپنے لیول پر نیچے اتار کر ہی سمجھتا ہے اور اپناتا ہے. اور ہر ایک انسان میں ایک آئی کیو لیول ہے. انسان کے لیے ایک آئی کیو لیول ہر ایک کے اندر ہے. اسلام نے ہر ایک کی، اچھا اسلام میں ہر ایک آئی کیو لیول کے لیے، اسلام کے اندر، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کائنات کے بنانے والے انجینئر کی طرف سے ہے. تو اسلام کے اندر ہر ایک آئی کیو لیول کے انسان کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. ہائی آئی کیو لوگوں کے لیے بھی ہائی لیول کی باتیں ہیں اسلام کے اندر، اور لو آئی کیو کے لوگوں کے لیے بھی باتیں ہیں اسلام کے اندر جو کرنے کے لیے ہے، جو عبادات ہے، اور جو کیا بولیں گے وظائف ہے، جو بھی ہے، ذکر اذکار، وہ سارا اسلام کے اندر ہے. روحانیت بھی ہے اور ہائی لیول کی باتیں بھی اسلام کے اندر، بہت زیادہ ہائی لیول کی اسلامی باتیں بھی ہے اور روحانیت بھی ہے. یہ اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے ہر آئی کیو کے لوگوں کے لیے ان کے اندر، اسلام کے اندر غذا موجود ہے. اسلام نے ہر ایک کی ضرورت کے حساب سے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک طرح کے آئی کیو کے لوگ پائے جاتے ہیں. زیادہ آئی کیو کے لوگ بڑے مشکل ترین حساب کتاب کرتے ہیں. دنیا میں جو ہے نا ہر طرح کے آئی کیو کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور زیادہ آئی کیو کے لوگ بڑے مشکل ترین حساب کتاب کرنا جانتے ہیں، اور کم آئی کیو کے لوگ ان حساب کو نہیں سمجھ سکتے. جو زیادہ آئی کیو کے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے ایجادات کرتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپریشن، میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے، حساب کتاب ہے، فورئر سیریز ہے، ڈفرینٹیشن ہے، انٹیگریشن ہے، اور لاپلاس ٹرانسفارمیشن ہے. ایسے ایسے قسم کے امیجنری نمبر ہے، اور ایسے ایسے مشکل ترین حساب کرتے ہیں وہ لوگ کہ کم آئی کیو لوگوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، کیوں تو وہ ان کا آئی کیو لیول کم رہتا. تو جو زیادہ آئی کیو کے لوگ رہتے وہ بڑے بڑے مشکل ترین حساب کرتے، اور کم آئی کیو کے لوگوں کو حساب کو سمجھ نہیں سکتے، وہ حساب نہیں سمجھتے. مگر اگر سمجھو، اگر زیادہ آئی کیو کے لوگ اگر دنیا میں کم ہیں، کہ تو کم ہی رہتے، اور کم آئی کیو کے لوگوں کو حساب سمجھ میں نہیں آتا. تو کم آئی کیو کے لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ چپ بیٹھنا چاہیے. ان کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو خاموش بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی تنقید کرے کہ دیکھو ہائی آئی کیو لوگوں نے یہ حساب کرا، یا غلطی ہے، وہ فلاں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو یہ جو باقی دنیا میں کم آئی کیو کے لوگ ہیں، جو زیادہ ہیں 90%، وہ کم آئی کیو کے لوگوں کی تائید کریں گے. کم آئی کیو کا جو آدمی کچھ بول رہا ہے
हाई आईक्यू के आदमी के बारे में कि इसका हिसाब ऐसा है, ये हिसाब निकाला, देखो इंटीग्रेशन के अंदर ये खराबी है, डेरिवेशन में ये खराबी है, और इसमें ऐसे खराबी है। तो ऐसा बोलेंगे तो उसकी तायद हिमायत कौन करेगा? ज्यादा आईक्यू के लोग नहीं करेंगे, उनको मालूम है ये खराबी नहीं है, बल्कि इसको समझ रहा नहीं। मगर कम आईक्यू के जो लोग हैं उसकी तायद हिमायत करते, उसका सपोर्ट करते, और बहुत ज्यादा उसका जो है फॉलो करते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात सही है कम आईक्यू वाले की, कि ज्यादा लोग और 90% लोग अगर किसी को फॉलो करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच है। वैसे ही दीन इस्लाम में है, दीन इस्लाम के अंदर जो हाई आईक्यू के उलमा हैं, जिन्होंने इस्लाम की अच्छी अच्छी खिदमत की, अच्छी अच्छी बातें निकाली और बहुत हाई लेवल की बातें इस्लाम में की, वो कम है। और जो दूसरे जो हमारे उलमा हैं जिनका आईक्यू लेवल कम था, इंसान तो सब किस्म के हैं, इंसानों में सब रहते, हाई आईक्यू के भी रहते, लो, तो हमारे जो लो आईक्यू के जो उलमा हैं उनको बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने उसकी तनकीद शुरू कर दी, उनको अच्छे उलमा की तनकीद की, और तनकीद करने के बाद उनका जो फॉलोअर भी कौन से निकले, कम आईक्यू के लोग थे, उन्होंने बहुत फॉलो किया, और बहुत सारे फिरके बने। फिरके परस्ती बनने की वजह भी यही है कि हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। हमारे लोगों का, उलमा का तो काम ये था कि अगर तुमको कोई बात समझ में नहीं आई तो चुप बैठना चाहिए। जब वो आदमी सामने अल्लाह अल्लाह और रसूल को मान रहा है, अल्लाह को एक मान रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहा है, पूरी दुनिया की अल्लाह ताला ने जितनी किताबें भेजी उनको मान रहा है, जन्नत दोज़ख को मान रहा है, योम दीन को मान रहा है, फरिश्तों को मान रहा है, और सबको मान रहा है, तो उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करना चाहिए कि तो तुमको उसकी बात समझ में नहीं आई है, हकीकत में उस पर गलती नहीं है, तुम जो है कम आईक्यू के होने के बावजूद भी उसकी गलतियां पकड़ रहे, इसकी वजह से फिरके बने। अच्छा, ये बता रहा था मैं कि इन हिसाब जो लोग हिसाब करते, जो ज्यादा आईक्यू के लोग हैं वो मुश्किल तरीन हिसाब करते, और कम आईक्यू के लोगों को हिसाब समझ में नहीं आता। अच्छा, तो और इसी तरह के दीगर हिसाब किताब, अब जिन लोगों का आईक्यू कम है उनको चाहिए कि इन हिसाबदान हजरात पर तनकीद ना करे, मगर मगर दुनिया में कम आईक्यू वालों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए कम आईक्यू के लोग ज्यादा आईक्यू के लोगों पर तनकीदें करते रहते हैं, और दूसरे कम आईक्यू के लोग जो है ना उन नखादों की वाहवाही करते रहते हैं, क्या वाह वाह वाह, क्या बड़ा अच्छा काम किया तुमने। अच्छा, और ज्यादा आईक्यू के लोग चुप हो जाते हैं, क्या करेंगे, ज्यादा आईक्यू चुप होना पड़ता। ये हाल इस्लाम में भी हुआ, मुसलमानों के ज्यादा आईक्यू के उलमा ने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी, और मगर हमारे बाज उलमा इनकी तनकीद करने लगे, और अवाम और नास की अक्सरियत इन नखाद उलमा की बातों में आकर उनके साथ होती गई। हमारे बाज उलमा ने, हमारे जो अच्छे जो उलमा थे, ज्यादा आईक्यू के उलमा थे, उनकी तनकीदें शुरू कर दी, और हमारी जो अवाम और नास है, अवाम ने वो उलमा की जो है ना, जो कम आईक्यू के उलमा थे जो तनकीद करते थे, उनकी हिमायत करना शुरू कर दी, और इससे जो है ना फिरके बने, इस्लामी फिरके बने, और हर फिरका ये समझता है कि मैं रास्ते हूँ, हर फिरका ये समझते हैं मुसलमानों का कि मैं सही रास्ते पे हूँ, हालांकि कोई भी फिरका इस्लाम का राह रास्ते नहीं है, एक भी फिरका इस्लाम का राह रास्ते नहीं है, इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, इस्लाम किसी फिरके को अप्रूव नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है 73 फिरकों वाली, उसके अंदर यही है कि हुजूर ने फिरका नहीं कहा जो जिसको जो जन्नत में जाने वाला है, नजात है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पिछली उम्मतों में, यहूदियों और नसारों में 71 फिरके बने, 72 फिरके बने, और मेरी उम्मत में जो है 73 फिरके बनेंगे, उसमें से जो है ना 72 फिरके जो है ना दोजख में जाएंगे, सिर्फ एक ही गुरु रहेगा वो जो जन्नत में जाएगा। तो फिर साहब अकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुरु होगा जो जन्नत में जाएगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो गुरु वो होगा जिसपे मैं और मेरे असाब है, यानी जिसपे मैं हूँ और जिसपे मेरे साहबी है। तो अब देखो उस जमाने में, हुजूर के जमाने में, हुजूर और उनके साहबी किस चीज पे थे? उस जमाने में कोई किताब नहीं थी, कोई उलमा नहीं थे इस्लाम के, कोई किताबें नहीं थी, कोई बड़े बड़े कोई तफसीरें नहीं थी, उस जमाने में सिर्फ कुरान था और हुजूर की सुन्नत थी, हुजूर की अहादीस थी। इसलिए आज हमको भी समझना चाहिए, और जिनमें भी थोड़ा बहुत आईक्यू है उन्होंने समझ जाना चाहिए कि राह रास्त पे जाने रहने वाला और जन्नत में जाने वाला गुरु वही है जो कुरान को और हदीस को मानेगा, हदीस के ऊपर चलेगा, इसके अलावा किसी चीज को नहीं करना चाहिए। मेरा बोलने का यह है मतलब कि कुरान और हदीस को मानो, उसको पकड़ो, उसकी तालीम हासिल करो। जब कुरान हदीस के बारे में और इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में सही तस्वर पैदा हो जाएगा, इस्लाम का सही कंसेप्ट आपके अंदर आ जाएगा कुरान और हदीस के बाद, उसके बाद आप पूरी दुनिया की मज़हब की किताबें पढ़ो, इस्लाम के खिलाफ की पढ़ो, इस्लाम के फेवर की पढ़ो, और मुसलमानों के अंदर दूसरे फिरकों ने जितने भी किताबें लिखी हुई है सब पढ़ो। मैं ऐसा नहीं किसी चीज़ से नहीं रोकता कि इनकी किताब मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, इल्म हासिल करने के लिए पढ़ो, मगर कब पढ़ो? पहले सही दीन पे आ जाओ, सही इस्लाम की कंसेप्ट, इस्लाम का जो सही रूह आपके अंदर आ जाएंगी, वो सिर्फ कुरान और हदीस से आएंगी। कुरान पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे, कुरान ने तर्जुमे से पढ़ना है, ट्रांसलेशन से पढ़ना है। कुरान जब पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे आपके अंदर सही कंसेप्ट आएगा, उसके बाद आप सब किताबें पढ़ो, पूरी तफसीरें पढ़ो दुनिया की जो हजारों लोगों ने लिखी हुई है, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। तो मैं कभी रोकता नहीं किसी चीज से, ये किताब मत पढ़ो वो मत पढ़ो, मैं खाली ये बोल रहा हूँ मैं कि सही
जो ग्रोह है जो जन्नत में जाने वाला है, जिसको जो ग्रोह नाजिया बोलते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो कौन है, जिसपे मैं हूँ और जिसपे मेरे असहाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो ग्रोह जो जन्नत में जाने वाला है वो कौन है, जिसपे मैं हूँ जो और जिसपे मेरे असहाब है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु और उनके साथी। और उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु उनके साथी काय पे थे, कुरान और हदीस पे थे। उस जमाने में कोई तफसीर नहीं थी। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको अगर नजात पाना है, सही रास्ते पे होना है और सही ग्रोह में होना चाहिए, इस्लाम के सही रास्ते पे होना है, तो हमको सिर्फ कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं करना चाहिए अमल। मगर मैं ये नहीं बोला कि अमल नहीं करने का मतलब है कि पढ़ने के लिए बोलो, खाली पढ़ो आप, अमल खाली कुरान और हदीस पे करना है। बाकी ये पूरी किताबें पढ़ो, दुनिया में पढ़ो, गैर मुस्लिमों की लिखी हुई पढ़ो, मुसलमानों की लिखी हुई पढ़ो, दूसरे फिरकों वालों की पढ़ो, इस्लाम के फेवर की पढ़ो, इस्लाम के खिलाफ की किताबें पढ़ो। मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन अक्सरियत वाले साल, मेजोरिटी वाले साल जो है ना, मैंने तकरीबन 10-10 साल इस्लाम के खिलाफ स्टडी किया है भाई। ये इंटरनेट के ऊपर मैंने इस्लाम के खिलाफ स्टडी किया और आखिर में अल्लाह ताला ने मेरे को सही रास्ते पे लाया, सही नतीजे पे पहुंचा मैं, और सही इस्लाम का कंसेप्ट मेरे में पैदा हुआ। वैसे आप लोग भी जो है ना पहले स्टडी करो इस्लाम की, कुरान और हदीस की, उसके बाद पूरी दुनिया की स्टडी करो, मैं नहीं रोकता।